टॉप 8 एट 8 प्रोग्राम देख रहे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडा होस्ट इस प्रोग्राम का रजिंदर सैनी तुहाडी सेवा 'च अज हाज़र हाँ। पिछले कुछ हफ्तियां तो गगनदीप होरी ये प्रोग्राम तुहाडे लई पेश करते आ रहे हैं, लेकिन अज ड्यूटी मेरी है। तो अज मैं तुहानूं अज टॉप 8 खबरां ते उन्हां दा एनालिसिस जिहड़ा है वो तुहाडे नाल साझा करांगा और इस तो इलावा ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन होर नाल एक बड़ी खास एक्सक्लूसिव गलबात भी असीं करांगे प्रोग्राम 'च, लेकिन अगे चल के आओ फिर शुरुआत करिए। सब तो पहला अज दे जिहड़े नंबरस आए है वो एकदम फिर तो ज़्यादा आए है, 1400 तो उत्ते नंबर आए है। और ये जी नंबरां की घटन बधन की जिहड़ा सिलसिला है ये लगातार जारी है। तो इसदा मतलब यही है कि पिछले कुछ समय तो असी 1000 तो उत्ते केस देख रहे सी, लेकिन जे हुण गल कीती जावे 7 फरवरी तो बाद ये सब तो ज़्यादा केस अज फिर तो रिपोर्ट होए है। एक पासे तो असी गल कर रहे हैं आने वाले दिनों के विच बिजनेसिस नूं रीओपन करन दी, परंतु दूसरे पासे 1000 तो हेठां जाण दे बावजूद भी केस मुड़ तो ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। आने वाले समय दे विच थर्ड वेव की भी जिहड़ा खदशा है वो जाहिर किया जा रहा है, उसकी भी गल करांगे। लेकिन आओ पहला तुहाडे नाल अज दे केसां दी ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ जो भी डिटेल रिपोर्ट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ। इस हफ्ते की शुरुआत तो ही ओंटारियो दे विच केसां की गिनती 1000 तो ज़्यादा पाई जा रही है, जिसने एक नवी समस्या खड़ी कर दी, क्योंकि केसां के आधार ते ही सरकार वालों सूबे नूं कलर कोडेड फ्रेमवर्क दे विच तब्दील किया गया सी। देखा जाए तो अज ओंटारियो दे विच 1468 कोविड के केस दर्ज किए गए ने, जबकि कल 1371 केस रिपोर्ट किए गए सन। इस वायरस नाल अज मरण वालियां दी गिनती 11 दसी जा रही है। इस हफ्ते की शुरुआत तो देखा जाए तो केसां दे विच हर दिन वाधा देखने को मिल रहा है। कोविड-19 नाल मरण वालियां दी कुल संख्या सूबे दे विच 7138 हो चुकी है। देखा गया है कि 7 दिनों की रोलिंग एवरेज पिछले हफ्ते के मुकाबले 1337 ते खड़ी है। सेहत अधिकारियों के मुताबिक इस वायरस तो होर 1151 लोग ठीक हुए हैं और ओंटारियो दे विच इस समय 11818 एक्टिव केस मौजूद ने। इस तो इलावा सूबे दे विच यूके तो शुरू हुए वेरिएंट के 19 होर केस सामने आए ने और एक वाधू केस साउथ अफ्रीका वेरिएंट का भी पाया गया है। इस समय ओंटारियो दे विच कुल 1024 यूके वेरिएंट के केस, 43 साउथ अफ्रीका वेरिएंट के केस और 34 ब्राज़ील वेरिएंट के केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। अज टोरंटो दे विच 381, पील रीजन दे विच 226 और यॉर्क रीजन दे विच 168 केस देखने को मिले। इस समय सूबे के हस्पतालों दे विच 698 लोग अपना कोविड का इलाज करवा रहे हैं, जिन्हां विचों 275 लोग ICU दे विच भर्ती हैं और 175 लोग वेंटीलेटर दे साह लै रहे हैं। 8 दसंबर के बाद तो हुण तक 2,84,700 ओंटारियो वासियों नूं टीका लगाया जा चुका है। पिछले कुछ समय तो ये मंग की जा रही सी कि जिहड़े वैक्सीनस आ रहे हैं कि वो ना होवे कि उन्हां वैक्सीनस नूं लगाने की इजाज़त फैमिली फिजिशियन नूं भी दिती जाए। सरकार ये गल कह रही है ओंटारियो की सरकार कि जिहड़े भी वैक्सीन लगने हैं इन्हां वैक्सीन नूं लगाने दे लई एक प्रायोरिटी का क्राइटेरिया तैयार किया गया है। उहदे विच वो लोग जिन्हां नूं कोई प्री एग्जिस्टिंग हैल्थ प्रॉब्लम है उन्हां नूं पहल के आधार के उत्ते टीके लगाए जाने हैं। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ सबूत ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ। ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ कि पील, हैमिल्टन, टोरंटो और गल्फ इस तरह के कुछ इलाकों के विच फैमिली फिजिशियन नूं अलाउ कर दिता गया है। 60 तो 64 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी गई है। पर तुसी कॉल नहीं करना जे तुसी 60 तो 64 साल की उम्र च फॉल करते हो, तुसी फैमिली फिजिशियन नूं कॉल नहीं करना। उन्होंने दफ्तर वालों तुहानूं कॉल आएगी, उन्होंने कोल एक लिस्ट है, उन्होंने कोल पूरा डाटा है। तो जिहड़े लोग भी इहदे लई एलिजिबल होणगे उन्होंने ये टीके लगाए जाएंगे फैमिली फिजिशियन के थ्रू भी। लेकिन नाल ये भी गल दस दईए कि लगभग 325 थावां ऐसियां भी हैगियां रैक्साल,
ਸ਼ਾਪਰ ਡਰੱਗ ਮਾਰਟ, ਕਾਸਕੋ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 60 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 6 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਗਲਫ, ਪੀਟਰਬਰੋ ਅਤੇ ਸਿਮਕੋ ਮੁਸਕੋਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ 60 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਡੋਜ਼ਸ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵਿੰਡਸਰ ਤੇ ਕਿੰਗਸਟਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੇ 60 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਧੂ ਸ਼ਾਟਸ ਜਲਦ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਵੇਵ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਵੇਵ ਜੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। At Atlantic Immigration, we have over 15 years of experience assisting clients with their immigration matters. ਭਾਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਾਊਸ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ at 9053620202। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ for free consultation at 9053620202। अपने घर के खाने में कुछ अलग ही बात होती है, चाहे वो मक्खन वाली दाल हो या घी वाली इडलियां। आखिर वैरायटी भी तो जरूरी है ना। और जब टाइम ना मिले तब क्या, खाना जो भी हो, ब्राड्स का स्वाद और अपनों का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। ब्राड्स, फूड कल्चर ऑफ इंडिया। ਜੀਤੇ ਯਾਰ ਟਰੱਕ ਅੱਜ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਆਇਲ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਚੇਂਜ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਗਨੋਜ਼, ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਦੀ ਏ। ਹਰ ਮੇਕ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 9055640002। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ 8-9 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਜੇ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ
ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਵਧਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਵਧਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੀ ਤੇ ਥਰਡ ਵੇਵ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 1200 1300 1400 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ 3 4 ਜਾਂ 5000 ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਰ ਦਿਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਡੈਲਾ ਲੈਨਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਖੇ ਐਪੀਡੈਮੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲਿਨ ਫਰਨਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਡੇਟਡ ਮਾਡਲਿੰਗ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਨਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 40% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ोतरी ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਫਾਇਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਿਕਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਮਾਰਚ 27 ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲॉ ਵੱਲੋਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 617 ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆંકੜੇ 'ਚ 40% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ 240 ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਟੀਲਸ ਅਤੇ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਏਰੀਆ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲॉ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
Certainly, we've been working very closely with Amazon Canada in trying to control a long-standing outbreak at this facility. However, just in the last month, we've been very concerned through a number of rounds of mass testing. We've detected more and more cases, and it actually really points to a significant increase. Almost 40% of the cases in that outbreak came just within the last few weeks. Further to that, there's also increasing challenges that the cases aren't all linked to the same clusters, so there seems to be disseminated spread within the facility. And also, just in the last week or so, we've started also detecting variants of concern. So for all these reasons, we thought it was prudent to make sure that the workers were safe, protected, and to the extent possible, given support to stay home and self-isolate under the order. With the measures and the compliance that Amazon was having up until this point, we were able to contain those and track those very closely while keeping the rest of the facility safe. And Amazon had worked very closely with us. But like I said, just in the last few weeks, that transmission picture has changed. 240 cases in the last few weeks, which basically means fully 40% of the cases in that outbreak have just come in the last few weeks. And again, in a disseminated fashion within the facility that requires more significant action to be taken. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Amazon ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਿਕਰਿੰਗ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ Amazon ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ এনवायरमेंटल ਇਸ਼ੂਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਕਰਿੰਗ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡੇਵ ਰਿਆਨ ਨੇ Amazon ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮਨਸਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ Amazon ਵੱਲੋਂ ਤਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦ Amazon ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਬਾਰਡਰ, ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੜਾ ਦ ਮੋਸਟ ਟਰਸਟੇਬਲ ਰਿਐਲਟਰ ਜਾਰਵਿਸ ਐਂਡ ਕਾਰਲਟਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਮੇਨ ਅਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕ ਸਟਾਈਲ। ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੜਾ ਨਾਲ 6477205454। New Smile Denture Clinic ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡੈਂਚਰ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਂਚਰ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਡੈਂਚਰ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਡੈਂਚਰ ਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟਡ ਡੈਂਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੈਂਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲਾਂਟਡ ਡੈਂਚਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਿਊ ਸਮਾਈਲ ਡੈਂਚਰ ਕਲੀਨਿਕ। ਡੈਂਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416 746 4500। ट्रैफिक टिकटां, स्पीडिंग दी टिकट, स्टंट ड्राइविंग, केयरलैस ड्राइविंग, सस्पेंडिड लाइसेंस ते गड्डी चलाउणा जां फिर रेड लाइट कैमरे दी टिकट होवे। पॉइंट सेवर दे कानूनी एक्सपर्ट अफोर्डेबल ऑप्शनां नाल तुहाडे जुर्माने घट जां फिर माफ करवा सकदे हन। ਇਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 844 764 6877 844 764 6877। 11 ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੂਹਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਮੋਨੀਆ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਪਰੈਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਵੀਅਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਓਟੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 64,000 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ तमाम ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਅਬਜ਼ਰਵੈਂਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ਤੇ ਕਦ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। In February last year, the coronavirus disease discovered in 2019 gave us a new word, COVID-19. But even as COVID-19 took hold of our planet, even as this new word took over our lives, we found ourselves talking about other words too, about words that weren't new at all. Sacrifice and solidarity, compassion and community. When the pandemic hit last year, these words that have defined Canadians for generations, were suddenly given new meaning. It has been a tough year, a heartbreaking year, but it has been a year that we have faced together, and that is something we must never forget. This is where we find meaning, in the depths of grief. This is our light through a dark time. ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੈ। Nurses, PSWs, physicians and caregivers have put it all on the line for us this last year, and Canadians appreciate your efforts. They also deserve our efforts to ensure that we can provide them with more support and certainty in the future. And in the present, they deserve to know when they can expect their lives, which have been turned upside down perhaps more than any others, when those lives will return to normal. Small businesses that have been hanging on by a thread also deserve to know when Main Street can finally be able to breathe a sigh of collective relief. ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਦ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ। ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ,
ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਮੁੜ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ US ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Americans are getting lots of vaccines. We're still seeing around 50,000 cases a day in new cases a day in the United States. The pandemic is very much still ongoing everywhere around the world, and we're working very, very hard to take the right measures to keep Canadians safe. Everyone looks forward to starting to travel again, and we're certainly going to keep working closely with the United States as we have since the beginning of the pandemic. But the safety of Canadians is our single most and top priority. ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਕਿ 500-700 ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਰਡਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਹਾਈਲੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ, HACCP and GMP certified. Samosa and Sweet Factory, 1850 Albion Road, Unit 6, Etobicoke. Call 416-241-2600 or 416-213-1165 or visit samosasweetfactory.com. Canada ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, so beware of copycats.
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੀਲ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰੀਜਨਸ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਕੋਈ ਫਿਊਨਰਲ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਈਵੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15% ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਅਲਾਉਡ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵੈਨਿਊ, ਉਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। 15% ਉਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਆਊਟਡੋਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਉਹ 50 ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕੋਡਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨਡੋਰ 15% ਤੱਕ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਔਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਸਾਗਾ ਜਾਂ ਓਕਵਿਲ ਜਾਂ ਵੌਨ ਜਾਂ ਮਾਰਖਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦਾ। Rajinder, always a pleasure to be on your show. Thank you so much. So, Mayor Monicromby is demanding very strongly for the last couple of weeks. Now, you have also joined her. So, what are the logics? What are the reasons which can be supporting your demand? So, the Region Appeal Council 2 weeks ago passed a motion asking for Peel to be reopened. It was passed unanimously by Caledon, Brampton, and Mississauga. And now more recently, the Mississauga and Brampton councils have also passed motions asking to be reopened. You can't divide up the GTA. The reality is we have Vaughan open, Oakville open, Markham open, and we look at the cell phone data, Rajinder. We have access to it as mayors to see where people are moving. And right now you're seeing people in Scarborough go to the open stores in Markham. In Mississauga, they're going to Halton. In Brampton, they're going to Vaughan. In Caledon, they're going to Orangeville. People are moving to where the restaurants and the stores are open. The GTA is too interconnected. You can't divide it. And frankly, our businesses have been locked down long enough. And if I look at the data, people said it was about healthcare capacity. Our healthcare capacity is the best it's been in 6 months. But our medical experts are telling us that we are on the verge of third wave also. So are you sure? Do you think that we are ready for opening in coming weeks now? Our medical expert in Peel has not said we're on the verge of a third wave. That's not something that has come from him. And my contention remains the same, that you can't divide up the GTA. The notion that people will stay in their own neighborhoods and they don't move around is naive. You need to have consistent policy around the GTA. And I have to say we've now vaccinated all our long-term care homes. We're in the process of vaccinating those over 80. I think it's time to start looking at economic recovery as we roll out these vaccines. Okay. You're talking about vaccines, Mayor. We are having AstraZeneca consignment right now, but there's lots of confusion around that. We were told that it is not good for people above 65 or 70. That's why it was decided that they will be put on people between 60 to 64. There were pilot projects going on in a couple of cities. You demanded that Peel should be, or particularly Brampton should be included in that. So we are expecting lots of consignments from Pfizer also. But talking about this AstraZeneca vaccines, so many confusions going around this vaccine. Yeah, so the Government of Canada has an advisory panel that looks at the health and safety of these vaccines. And that panel has recommended that it is better to use the vaccine for those under 65. And this is a panel comprised of physicians and scientists. I'm not a physician or a scientist, and I trust their recommendations. The Ontario government has said they trust their recommendations, and they're going to be using the AstraZeneca vaccine for those under 65. Okay, and family physicians have been allowed to use these vaccines? So right now, the government of Ontario is doing a pilot project in pharmacies and family doctor offices in only certain parts of the province. And they've picked Peel Region as one of the areas to test the AstraZeneca vaccine delivery through primary care providers, which is family doctor offices. There's going to be 8 locations in Peel Region where you can get vaccines through primary care providers. Okay, we spoke to a couple of people in last couple of days, and those people are quite confused. Earlier they were given
date between 30 days for the second dose. Now they have been extended to June or July. So Pfizer companies experts are saying that we recommend that second dose should be injected between 21 to 20 days, at the most 30 days. But here we are giving them dates for 3 to 4 months. Again, you are not a medical expert, I am not either, but this is another confusion in the public. Yeah, so once again, this was a recommendation from Health Canada, who are working with these companies. And because there's a shortage of vaccines, Canada doesn't have these vaccines right now. We're still waiting for them to arrive. This is one of the things they're doing to help save lives. The more people who get the first vaccine, the better protected we're all going to be. And so Health Canada made a decision based on the consultation with the drug companies like Pfizer and with medical experts and scientists that they thought this would be the best way to protect lives. Okay. And last time when we spoke, you said that Brampton is all set to put these vaccines as early as possible. Peel took lead when they started putting injection above 80 years of people. Now, how much we are prepared, because now large number of consignments will be coming to Brampton. How much well Brampton is prepared now? So we're very well prepared. We just don't have the vaccines. We're waiting for Canada to get the vaccines. So right now we could do 70 times more in Peel region, 70 times more than the vaccines, the supply we get each day. So we just need more vaccines. You know, we could do 70,000 vaccines a day, even more in Peel region if we had the vaccines. So hopefully the government of Canada will get some of these vaccines because we are eager to get them in people's arms. We're eager to protect our residents. Okay. Amazon authorities are not happy with the decision of Peel Health that their operation should be shut down for at least 2 weeks because of the rate we are getting there, the infections, a large number of infections we are getting there. You have very strongly supported this, that yes, health is the top priority for us. They are now asking for an appeal. I support public health's decision to close down Amazon for 14 days. No corporation, no matter how big they are, no matter how influential they are, is more important than the health and safety of our residents. And in the case of this Amazon facility, there's been 600 plus infections. The rate of infections in the Amazon plant is going up. It's going down in the rest of the community. So frankly, if we allowed this to go unabated, it would diminish our ability to reopen. And so we need to get this under control. But I think this is also a reminder that we really need to vaccinate our essential workers. I need vaccines so we can vaccinate our essential workers. That's where the outbreaks have been. You know, the food processing plants, the transportation logistics companies, we need vaccines to protect these unsung pandemic heroes. Okay, thank you so much, Mayor. Canada has suffered a lot. We have gone through very tough, very challenging time because of this pandemic, but now we have a ray of hope now. We are expecting large number of vaccines as early as possible. We are all well prepared for that. Weather will be good in coming days. So what do you have to say at the end? Well, I'm growing impatient. You know, everyone keeps on saying the vaccines are going to come and come. Right now, Canada is 54th on the list in terms of vaccine supply per capita. We need those vaccines yesterday. We need those vaccines, and so I'm hearing that there's going to be vaccines coming. But until I see them, until I see we got the vaccinators ready, we got the mass vaccination centers ready, but they're empty. They're waiting for vaccines. So. I'll believe it when I see it. I want to see those vaccines. Okay, thank you, Mayor. We'll talk soon again. And as you are quite hopeful, let's keep working hard, all of us together, and let's get out of this pandemic as early as possible. Our neighboring country, America, is doing wonderful under the new leadership. I'm sure we will be out of this pandemic soon, working all together. Thank you so much, Mayor. I hope so. तो ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ
ਕਿ ਉਹ 60 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ। ਆਲਰੇਡੀ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ।